لشکر و سپاہ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول کونین تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حضرات، میں آپ کے سامنے کوئی نیا کربلا نہیں پیش کروں گا، اپنی طرف سے کوئی حدیث نہیں بیان کروں گا۔ جو حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، جس کربلا کا واقعہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اسی کربلا کو پیش کیا جائے گا۔ آج ہم اور آپ اس حسین امام علی مقام سرکار حسین پاک کا ذکر اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کو آغوش ملی تو سیدۃ النساء کی، فاطمۃ الزہرا کی، جن کو پیار ملا تو علی مرتضیٰ کا، جن کو سواری ملی تو سید الانبیاء کا، گود ملی آغوش وہ بھی عورتوں کی سردارن فاطمۃ الزہرا، پیار ملا وہ بھی سید الاولیاء علی مرتضیٰ، اور سواری ملی تو وہ بھی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس امام کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ سرکار خواجہ غریب نواز نے یوں عرضی پیش کیا تھا: شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ اس زمانے کا شعر ہے جب ہندوستان میں سرکار خواجہ غریب نواز آئے تھے تو اس وقت ہندوستان کی بولی ہندی یا اردو نہیں تھی، ہندوستان میں یا تو سنسکرت بولی جاتی تھی یا پھر فارسی تھی۔ اسی لیے سرکار خواجہ غریب نواز نے فارسی زبان میں شعر کہا ہے، اور ہم چونکہ ہندوستانی ہیں، ہندی سمجھتے ہیں یا اردو سمجھتے ہیں، فارسی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو سرکار خواجہ غریب نواز کے اس شعر کی مختصر سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز ہم اور آپ سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے تمام فرقوں کے عالموں سے زیادہ دین جانتے ہیں۔ آج کے دور میں جتنے بڑے بڑے عالم ہیں، جتنے فرقے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ دین خواجہ غریب نواز جانتے تھے۔ انہوں نے کہا: شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ حسین شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور بادشاہ ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے امام حسین کو بادشاہ کہا، حالانکہ امام حسین نے کسی دنیا کے ملک میں بادشاہت نہیں کی تھی۔ امام حسین کسی ملک کے حاکم یا بادشاہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ حسین بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، اور حسین بادشاہوں کے بادشاہ ہی نہیں بلکہ نظام مصطفیٰ کی حفاظت و نگہبانی کرنے والے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خود امام حسین دین کا ایک حصہ ہے، حسین دین ہے اور دین کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے حسین بادشاہ ہیں، کیسے حسین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کیسے حسین دین ہیں اور دین کی حفاظت کرنے والے کیسے ہیں؟ سرکار خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں
कुछ तो इसका बैकग्राउंड होगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उनकी निगाह हदीसों पर थी और ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हीं हदीसों की वजाहत और उसकी तशरीह अपने शेर में कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिस हुसैन को नबी पाक ने, मुख्तारे दो जहां ने, मालिके कुल ने जन्नत का मालिक और सरदार बना दिया, उस हुसैन को दुनिया की हुकूमत की लालच कैसे हो सकती है। आज दुनिया का कोई बादशाह होता है तो किसी एक मुल्क का बादशाह होता है, किसी एक खित्ते का बादशाह होता है, किसी एक रियासत का हाकिम होता है। लेकिन कयामत के मैदान में हिसाबो किताब हो जाने के बाद जब मुसलमानों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो जो दुनिया के बादशाह मुसलमान गुजरे हैं, मुसलमानों के जो बादशाह और हाकिम गुजरे हैं, वो भी हो सकता है जन्नत में चले जाएं। और जब मुसलमानों के बादशाह जन्नत में जाएंगे तो उन बादशाहों के भी बादशाह इमाम हुसैन को बनाया जाएगा। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। जितने लोग, चाहे वो बादशाह हो या भिखारी, जितने के जितने जन्नत में जाएंगे, सबके सरदार इमाम हुसैन होंगे। तो इमाम हुसैन जन्नत में बादशाहों के भी बादशाह बनाए जाएंगे। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन। हुसैन बादशाह है और बादशाह ही नहीं बल्कि बादशाहों के भी बादशाह है। और सुभान अल्लाह है, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने वाले हैं, दीन की निगहबानी करने वाले हैं, दीन की हिफाजत करने वाले हैं। दीन की हिफाजत इमाम हुसैन ने किस तरीके से की? करबला का मैदान और करबला का वाकया सबकी निगाहों के सामने है। सरकार इमाम हुसैन ने अपने घर बार को छोड़ दिया दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए, अपने अहलो अयाल को छोड़ दिया दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए, महबूब वतन को छोड़ दिया, प्यारे वतन को छोड़ दिया दीन मुस्तफा की हिफाजत के खातिर, अपने देश को छोड़ दिया दीन मुस्तफा की हिफाजत के खातिर, अपने मुल्क को छोड़ दिया दीन मुस्तफा की हिफाजत के खातिर, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया दीन मुस्तफा की हिफाजत के खातिर, अपने भाइयों को कुर्बान किया दीन मुस्तफा की हिफाजत के खातिर, अपनी जान को भी हिफाजत दीन मुस्तफा की खातिर कुर्बान कर दिया। इसीलिए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है कि दीन मुस्तफा की हिफाजत और निगहबानी करने वाले हुसैन हैं। और सिर्फ हिफाजत और निगहबानी करने वाले ही नहीं बल्कि दीन का हिस्सा भी इमाम हुसैन है। कैसे दीन का हिस्सा है मैं उसको आपको समझाऊं। नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदारे कौनो मका हैं, सैयदों नबियों के सरदार हैं, रसूलों के इमाम हैं। वो मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। सबसे बेहतर नबी, सबसे अफजल नबी, नबियों के सरदार, सारी कायनात के लिए जिनको रहमत बना करके भेजा गया है, वो मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। हुसैन बचपन के जमाने में हैं, नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। नबी दो जहां ताजदारे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अपने नवासे पर पड़ती है तो नवासे को जूही लड़खड़ाते देखते हैं, खुतबे को मौकूफ कर देते हैं और अपने नवासे को गोद में उठाकर सीने से लगाकर प्यार करने लगते हैं। अब मैं एक मसला समझाऊं। यहाँ पे हदीस, ये हदीस आप बारहा सुने होंगे, लेकिन इस हदीस में नुक्ता क्या है वो मैं समझाना चाह रहा हूं। हुसैन दीन कैसे हैं? गरीब नवाज ने हुसैन को दीन क्यों कह दिया, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। किसी भी फिरके के उलमा से पूछिए कि जब कोई खुतबा दे रहा हो तो क्या खुतबे के दरमियान दुनियावी काम काज करना जायज है या नहीं? खुतबे के दौरान दुनियावी गुफ्तगू करना जायज है या नहीं? तो सब लोग यही जवाब देंगे कि जिस तरीके से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो नमाज के बीच में खाना पीना जायज नहीं, नमाज के दरमियान दुनियावी काम करना जायज नहीं, नमाज के बीच में दुनियावी गुफ्तगू करना जायज नहीं, उसी तरीके से खुतबे के दरमियान भी दुनियावी कामकाज जायज नहीं, खुतबे के दरमियान भी खाना पीना जायज नहीं, खुतबे के दरमियान भी गुफ्तगू करना जायज नहीं। हमारे नबी जिन्होंने दीन को लाया है, जो दीन की बुनियाद रखने वाले हैं, जो दीन के बानी हैं,
وہ خطبہ دے رہے ہیں، ان سے زیادہ دین کون جان سکتا ہے؟ لیکن خطبے کے درمیان وہ امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، یہ ذہن دینے کے لیے